నవరాత్రుల ప్రథమ దినమైన ఈరోజు గణపతి స్థాపన, కలశ స్థాపనతో శుభారంభమైనది. తదుపరి జరిగిన వాసవి హోమము ధర్మకర్తలు శ్రీ తాడేపల్లి మహేశ్వర్, శ్రీమతి అపరాజిత గార్లు మరియు శ్రీ తాళంకి వెంకటేష్, శ్రీమతి వీణా గార్లు. ఈనాటి అమ్మవారి వస్త్రాలంకారము మరియు అలంకార సేవ ధర్మకర్తలు శ్రీ ఊటుకూరి ప్రవీణ్, శ్రీమతి లక్ష్మీ షర్మిల గారు. ముందుగా ఈనాడు అమ్మవారికి జరిగిన పూజలు, హోమము వీక్షించి తరించండి. తరువాత కన్యకా పరమేశ్వరి చరిత్ర గురించిన ప్రవచనం శ్రీ బ్రహ్మశ్రీ బాచెంపల్లి సంతోష్ శాస్త్రి గారు వినిపిస్తున్నారు. ఈ ప్రవచన సేవ అందించిన వారు నవీ ముంబై ఆర్యవైశ్య సంఘం మరియు శ్రీ కొల్లూరు రామచంద్ర ప్రసాద్ గుప్తా, శ్రీమతి సుగుణాదేవి గార్లు. ఈనాటి ఈ ప్రవచనం అందరూ విని అమ్మవారి ఆశీస్సులు పొందగలరని కోరుతున్నాము. జై వాసవి. జయ జయ మాతా వాసవి, జననీ మాతా వాసవి, అమ్మా పార్వతి వాసవి, తల్లి కన్యక వాసవి, వైశ్యుల మాతా వాసవి, వైభవాల
इच्छाः यथाशक्तिः होमपूजा सङ्कल्पसमयेन श्रीमान् श्रीमतः वैडुकुलगोत्रोद्भोष्याः अनामिकानामधेष्याः श्रीकान् श्रीमतः श्रीशट्लगोत्रं नरेश मोहन धर्मपत्नीमुच्चवानीनामधेष्याः उपनकुलगोत्रोद्भोष्या नागय्यनामधेष्या धर्मपत्नी कमलकुमारीनामधेष्या सह कुटुम्बस्याः कश्यपगोत्रोद्भोष्याः लक्ष्मी सर्वानामधेष्या गान्धीनामधेष्या सह कुटुम्बस्याः विश्वसेनसगोत्रोद्भोष्या दुर्गालक्ष्मीनामधेष्या कुमार्तस्या वासवीनामधेष्या श्रीमान् श्रीमतः प्राक्पालसगोत्रोद्भोष्या रामचंद्र प्रसाद गुप्ता नामधेष्याः सुगुणादेवी नामधेष्या गौतमसगोत्रोद्भोष्या विष्णुवर्धन राव नामधेष्या राधालक्ष्मी नामधेष्याः चंद्रकुलगोत्रोद्भोष्याः वर्षा परिवार नामधेष्या वृषभगोत्रोद्भोष्या श्रीरामचंद्रमूर्ति नामधेष्या अपर्णा नामधेष्याः मूलकुलगोत्रोद्भोष्याः मूर्ति नामधेष्या धर्मपतीन्द्रा नामधेष्या मिथुनकुलगोत्रोद्भोष्या सांबशिवराव नामधेष्या पद्मश्री नामधेष्याः सह कुटुम्बस्या मिथुनकुलगोत्रोद्भोष्या माया कार्तिक नामधेष्याः कश्यपगोत्रोद्भोष्या ऋषिकेश नामधेष्या कीर्ति यादव नामधेष्याः श्रीमान् श्रीमतः शिवगोत्रोद्भोष्याः ललिता नामधेष्याः शिवकुमार नामधेष्याः ललिता नामधेष्याः पालश्चवस्त्रगोत्रोद्भोष्या शिवकुमार नामधेष्याः पद्मावती नामधेष्याः सह कुटुम्बारी आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः पौत्रकुलगोत्रोद्भोष्या विजयकुमार नामधेष्याः संगीता धर्मपत्नी सह कुटुम्बस्याः पौत्रकुलगोत्रोद्भोष्या वंशी नामधेष्या शीतल नामधेष्या नाभिल्लगोत्रोद्भोष्या अच्युतराव नामधेष्या जानकी नामधेष्या नाभिल्लगोत्रोद्भोष्या प्रीति कल्याण नामधेष्याः विक्रमगोत्रोद्भोष्या असमयी नामधेष्या धर्मपत्नी द्वारका नामधेष्या विवर्षणगोत्रोद्भोष्याः राधाशक्ति नामधेष्या पुतनगोत्रोद्भोष्या वेंकटरत्नं नामधेष्या मूर्खगोत्रोद्भोष्या नागलक्ष्मी सुधा नामधेष्या रविशंकर नामधेष्या सह कुटुम्बस्या ग्रंथिचलगोत्रोद्भोष्या लक्ष्मीनारायण नामधेष्या अंजना नामधेष्या सह कुटुम्बस्याः आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं मूर्ति नामधेष्याः नामधेष्या विवर्षणगोत्रं वीरयुक्त नामधेष्या काबरे गोत्रोद्भोष्या विजय सीताराम पदे नामधेष्या भरद्वाज गोत्रोद्भोष्या रामस्वामय्य नामधेष्याः रेखा नामधेष्याः श्रीवस्तु गोत्रोद्भोष्याः कामचन्द्रन्दैलां भारताकुटुम्बस्यायुष्याभिवृद्ध्यर्थं संस्कृतगोत्रोद्भोष्या बालसुब्रह्मण्यं नामधेष्या कश्यपगोत्रोद्भोष्या चन्द्रशेखरकिरण्मयी नामधेष्या कौण्डिन्यगोत्रोद्भोष्या गिरीश निश्चिती नामधेष्याः ओम गर्गगोत्रं कुमारनरसिंहं नामधेष्याः भार्गव गोत्रोद्भोष्या मंदार नामधेष्याः कांता नामधेष्याः सकुटुम्बस्याः हिंगुलगोत्रोद्भोष्याः अधोक्षया स्वाति नामधेष्याः दम्पतीसमेतस्याः सह कुटुम्बादायिष्याभिवृद्ध्यर्थं मूर्खगोत्रं मूर्ति नामधेष्याः वीरसत्यनारायणमूर्ति नामधेष्या गौरी महेश्वरी नामधेष्याः माशान्तरगोत्रोद्भोष्याः सुनीता नामधेष्याः पिङ्गलसगोत्रोद्भोष्या वामनगुप्त नामधेष्या धर्मपत्नी राजलक्ष्मी नामधेष्याः दिव्यांगवारसगोत्रोद्भोष्या शिवकुमार पट्टणी नामधेष्या सह कुटुम्बस्या कौण्डिन्यगोत्रोद्भोष्याः सतीश नामधेष्याः नम्रता नायक नामधेष्याः विक्रयगोत्रोद्भोष्या रंगाराव नामधेष्या अनुराधा नामधेष्याः सह कुटुम्बाद्यायुष्याभिवृद्ध्यर्थं सह कुटुम्बस्य आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं समस्त कार्य दिग्विजय फलसिद्ध्यर्थं मम लोका समस्त इति संकल्पानि करिष्ये। जगन्मातवो वासवी कमलनयन श्रीवासवी क्षेमदायिनी वासवी
వాగీషాద్య సుమనసః సర్వార్థానాముపక్రమే యం నత్వా కృతకృత్యా స్యుః తం నమామి గజాననం. శరదిందు వికాసమందహాసాం స్ఫురదిందీవరలోచనాభిరామాం అరవిందసమానసుందరాస్యాం అరవిందాసన సుందరీముపాసే. నమస్కారం. శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వరి టెంపుల్ ఛానల్ దసరా నవరాత్ర వైభవ ప్రవచన కార్యక్రమానికి స్వాగతం. మీ అందరికీ నవరాత్ర ప్రారంభ అమ్మవారి యొక్క కరుణా కటాక్ష వీక్షణములు మీ అందరి మీద ఉండాలి అని ఆ తల్లిని ప్రార్థన చేస్తూ మీ అందరికీ నవరాత్ర వ్రత దీక్ష ఆరంభ శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తూ మన దసరా నవరాత్ర వైభవ ప్రవచనములలో ఈరోజు మొదటి రోజు. అమ్మవారు కన్యకా పరమేశ్వరి జగజ్జనని లోకమాత వాసవి దేవిగా తన యథార్థ స్వరూపమును మనకు అద్భుతంగా అనుగ్రహిస్తూ ఈరోజు వాసవి అలంకారంలో మనందరికీ అమ్మవారు అనుగ్రహం ఇస్తున్నది. అమ్మవారి యొక్క వాసవి చరిత్ర ఏమిటి? పరాశక్తి స్వరూప ఆవిర్భావంతో ఆర్యవైశ్యులందరికీ ఆరాధ్య దేవతగా అవతరించినటువంటి ఈ తల్లి యొక్క చరితమును మనకున్నటువంటి సమయంలో మనం కాస్త వివరించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అమ్మవారి చరిత్ర చాలా విస్తృతమైనటువంటి చరితం అమ్మవారి. మరి ఆ చరితమును కాస్త సంక్షిప్తంగానైనా మీ అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను. లోకంలో అధర్మం అనేది పెరుగుతూ ఉంటే ధర్మరక్షణ చెయ్యటానికే భగవత్ శక్తి వివిధ రూపములతో ఈ లోకములో అవతరిస్తుంది. అదే మనకు భగవద్గీతలో గీతాశాస్త్రములో భగవంతుడు తన అవతార రహస్యమును వివరణ చేస్తూ చెప్పినటువంటి మాట, పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. లోకంలో ఎప్పుడు అధర్మం ప్రబలినా, అంటే ఇప్పుడు అధర్మం లేదా అని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఉంది అధర్మం, కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి అధర్మాన్ని బుద్ధి నైపుణ్యము ఉన్నటువంటి మానవులు ప్రయత్నపూర్వకంగా భగవద్ అనుగ్రహంతో దాన్ని తొలగించవచ్చు. మనం ప్రయత్నం చెయ్యట్లే. మితిమీరిన అధర్మం పెరిగి మానవుల చేతుల్లో ఏదీ లేనప్పుడు నీవే తప్ప ఇతప్పరం బెరుగా అని ఆ దేవాది దేవుణ్ణి, ఆ పరాశక్తిని, పరమాత్మను ప్రార్థన చేస్తే అప్పుడు అవతరిస్తారు. ఇలా చాలా సందర్భములలో భగవచ్ఛక్తి యొక్క అవతార రహస్యములు, అవతారములు ఈ లోకంలో చాలా వచ్చి ఉన్నాయి. ఆర్య వైశ్యులందరికీ ఆరాధ్య దేవత అయినటువంటి ఆ తల్లి యొక్క ప్రాదుర్భావం కూడా చాలా అద్భుతంగా మనకు చరిత్రలో చెప్పబడ్డది. భగవంతుడు మొట్టమొదలు ఈ సృష్టిని చేసేటప్పుడు, మీకు భాగవతంలో 3వ స్కంధంలో వస్తుంది సృష్టి ప్రక్రియ.
సృష్టి యొక్క విధానం. సృష్టించినప్పుడు భగవంతుడు ఎవరెవరిని సృష్టించాడు? సప్తఋషులు ముందు అవతరించడం, ఆ సప్తఋషుల నుండే తేజస్సు అనేటువంటిది భూలోకానికి రావటం. భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పాడు, చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః. చాతుర్వర్ణములను భగవంతుడు సృష్టించాడు. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర. దీనిలో స్పష్టంగా మనకు పురుష సూక్తములో భగవంతుని యొక్క విభూతి ఎలా ఏ వర్ణమునందు ఎలా ప్రాదుర్భవించింది అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు పురుష సూక్తాదులు స్పష్టంగా చెప్పాయి. వీరిలో బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, ఆర్య వైశ్యుల యొక్క ఉత్పత్తి చాలా గమ్మత్తుగా ఉంది. ఆర్యవైశ్యుల యొక్క ఉత్పత్తి అసాధారణంగా అద్భుతంగా లోకంలో జరిగిందండి. ఎందుకంటే పూర్వకాలంలో ధర్మనందనుడు అనేటువంటి ఒక మహాభక్తుడికి పరాశక్తి ప్రత్యక్షమై అనుగ్రహించింది. ధర్మనందనుడు అని అతని పేరు. దీనికి పూర్వము చరిత్ర చాలా ఉంది. అయితే మనకు ఉన్నటువంటి సమయము చాలా అల్పం కాబట్టి ఉన్న విశేషాంశములు చెప్పుకుందాము. మరల ఎప్పుడైనా అవకాశం దొరికితే ఈ ఆర్య వైశ్యుల యొక్క వాసవి దేవత యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి చరితమును మనం చెప్పుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాము తప్పకుండా. ఈ రోజున అమ్మ శరత్కాలే మహాపూజ క్రియతే యాచ వార్షికీ. శరదృతువు, ఆశ్వయుజమాసం, శుక్లపక్షం, పాడ్యమి తిథి, జగజ్జనని పరాశక్తి ఆవిడ వాసవి రూపంలో కన్యకా పరమేశ్వరి తన నిజస్వరూప దర్శనాన్ని మనందరికీ కూడా అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి ఈ రోజున ఈ తల్లికి సంబంధమైనటువంటి చరితమును, కాబట్టి ఇక్కడ ఈ తల్లిని ఆరాధన చేస్తున్నటువంటి ఆర్య వైశ్యులంతా ఎవరు అంటే వీరు ఒక ప్రయోజనం కోసం పరాశక్తి కృపతో భూలోకానికి వచ్చి ధర్మస్థాపనలో ప్రధాన పాత్ర పోషించినటువంటి వర్గం ఆర్యవైశ్యులు. ధర్మనందుడు పరాశక్తి యొక్క భక్తుడు. అందుకే ఆవిడను ప్రార్థన చేశాడు, అమ్మ లోకమంతా అల్లకల్లోలంగా ఉంది, ఎటు చూసిన కామక్రోధ లోభ మోహాదులన్నీ విచ్చలవిడిగా నాట్యం చేస్తూ ఉన్నాయి, మాకు దిక్కు లేదు. ఈ లోకంలో వర్ణ వ్యవస్థను చక్కగా ఏర్పాటు చేసి ధర్మస్థాపనలో పాలు పంచుకునేటువంటి ఒక శక్తిని మాకు ప్రసాదించేటువంటి ఒక అనుగ్రహాన్ని ఇవ్వమ్మా అని ధర్మనందనుడు అనేటువంటి రాజు ఆ తల్లిని ఉపాసన చేస్తే ఆ తల్లి వరమిచ్చిందట. నాయనా, నేను వాస అనేటువంటి వారింట వాసవశ్రేష్ఠికి వాసుదేవ సోదరి అయినటువంటి నేను వాసవిగా జన్మిస్తాను అని చెప్పి ప్రసిద్ధమైనటువంటి గోత్రములు ప్రభాత ఋషి, మౌద్గల్య, ఇక చాలా గోత్రములు ఉన్నాయి. వాటి వివరాలు మనం చెప్పుకుందాము. 102 గోత్ర ఆర్య వైశ్యులకు శరీర బాధ అనేటువంటిది లేకుండగా అగ్నిప్రవేశము చేయించి వారి విభూతులు ఏవైతే ఉన్నాయో లోకంలో మిగతా వారికి వచ్చి వారు చక్కగా ధర్మ సంబంధమైనటువంటి నిర్వహణలో పాలు పంచుకునేటువంటి శక్తిని వారికి అనుగ్రహించేట్టుగా నేను అనుగ్రహిస్తాను అని వరమిచ్చింది. అందుకే మొత్తం ఇక్కడ 714 గోత్రములతో ఆర్యవైశ్యుల యొక్క ప్రభ. మొత్తం 714 గోత్రములు. భగవంతుడి యొక్క ఊరువుల నుంచి జన్మించినటువంటి ఆర్యవైశ్యులకు ఒక పేరుంది. ఏమిటి అంటే ఆది సంభూతులు అని పేరు. ఆది సంభూతులు అనేటువంటి పేరుతో అవతరించడం జరిగింది.
వీరెవరు? ఆది సంభూతులు. ఈ ధర్మనందనుడికి పరాశక్తి వరం ఇచ్చింది. మీరంతా లోకంలో అవతరించండి, నేను అవతరిస్తా అంటే మీకు అర్థం చేసుకోండి, ఆవిడ అసాధారణమైనటువంటి స్వరూపము. అందుకే శాస్త్రములో పురాణాదుల్లో చెప్పారు, కృతే తురేణుకా దేవి త్రేతాయాం జనకాత్మజ ద్వాపరే ద్రౌపదీ దేవి కలౌ వాసవి కన్యకా. కృతే తు రేణుకా దేవి. కృతయుగంలో అమ్మ రేణుకాదేవి. ఈవిడనే ఎల్లమ్మ అంటారు, పెద్దమ్మ అంటారు, జగజ్జనని, లోకమాత, పరశురామాదులకు జన్మనిచ్చినటువంటి మహాశక్తి స్వరూపిణి రేణుకమ్మ. కృతయుగంలో మహాతపశక్తి సంపన్నురాలు. ఈవిడ అనుగ్రహం లేకపోతే పంటలు లేవు, ఈవిడ అనుగ్రహం లేకపోతే ఎల్లలు లేవు, ఈవిడ అనుగ్రహం లేకపోతే భూమి మీద సస్యాదులు లేవు. అందుకే కృతయుగంలో ఆ తల్లి రేణుకాదేవిగా. త్రేతాయాం జనకాత్మజ. త్రేతాయుగంలో ఆ తల్లే జనక మహారాజు ఇంట్లో ఆ జగజ్జనని సీతమ్మగా అవతరించింది. సీతమ్మగా అవతరించి శ్రీరామచంద్రమూర్తి యొక్క అర్ధాంగి అయి రావణాసురాది సంహారంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించి మానవ ధర్మ కళ్యాణానికి కావలసినటువంటి సకలమైనటువంటి అనుగ్రహమును ఆ తల్లి రామచంద్రమూర్తి ద్వారా ఈ జగత్తుకు ఇచ్చి లోకంలో మానవ ధర్మ నిర్మాణం చేయటంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించినటువంటి తల్లి సీతమ్మది. అందుకే ఆవిడ కూడా పరాశక్తి స్వరూపురాలు. అయోనిజ ఆవిడ కూడా. ఎందుకంటే జనక మహారాజుకు పెట్టెలో లభించింది. ఇక్కడ మీరు బాగా ఆలోచన చేస్తే లోక కళ్యాణం కోసం అవతరించేటువంటి పరాశక్తి యొక్క అంశాలన్నీ కూడా మానవుల యందు పుట్టినటువంటి స్వరూపములు కావు, అయోనిజలు. అయోనిజులు అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే యోని నుండి పుడితే యోనిజులు. మానవ సంస్కారం ఉంటుంది వీళ్ళకు. అయోనిజ అంటే వీరు అగ్ని నుండి ఆవిర్భవించటం అంటే పంచభూతములలో ఏదో ఒక శక్తిని ఆధారం చేసుకొని జగత్తు యందు అవతరించేటువంటి శక్తి స్వరూపాలు అయోనిజలు అని అర్థం. అందుకే చూడండి, జగన్మాత అయినటువంటి సీతమ్మ ఎక్కడ పుట్టింది? అథ లోకేశ్వరీ లక్ష్మీ జనకస్య పురేస్వతః శుభక్షేత్రే హలోత్ఖాతే తారేచ ఉత్తర ఫల్గునే అయోనిజ పద్మకర బాలార్క శతసన్నిభ సీతా ముఖోద్భవాత్ సీత అస్యైచ నామ అకరోత్. ఆవిడ ఒక పెట్టెలో లభించింది జనక మహారాజుకు యజ్ఞం కోసం భూమిని దున్నుతూ ఉంటే. అంటే పంచభూతములలో భూమి నుండి ఉద్భవించింది ఆవిడ. జలము నుండి ఉద్భవించింది ఒక శక్తి. అమ్మవారే పంచభూతములంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. పంచభూతములు అని మీకు ఎక్కడ శబ్దం వచ్చినా అది పురుష శబ్దము కాదు, అంటే పురుషులది కాదు. మనం అనుకుంటాం వాయుదేవుడు, వరుణదేవుడు. కానీ వాయుదేవుడికి ప్రాణశక్తి ఇచ్చేది ఎవరు అంటే దేవీ భాగవతంలో మరలా ఇక్కడ అమ్మవారి పేరే చెప్పారు. కాబట్టి పంచభూతములు. అందుకే ధరణిమయీం తరణిమయీం గగన దహన హోతృమయీం అంబుమయీం ఇందుమయీం అంబా అనుకంపాం ఆదిమామీక్షే అని పంచభూత స్వరూపము యొక్క వివరములు మీకు వేరే ఎపిసోడ్లో కూడా నేను చెప్పి ఉన్నాను, మీరు చూడవచ్చు. అందుకే భూమి నుండి ఉద్భవించింది ఆవిడ. త్రేతాయుగంలో దశవర్ష సహస్రాన్ని దశవర్ష శతాని చ రామో రాజ్యముపాసిత్వా బ్రహ్మలోకం ప్రజాస్యతి. ఆవిడే జగన్మాత భూజాత సకల సద్గుణోపేత సీతామాత. ఆవిడ అయోనిజ, పృథ్వీ నుంచి వచ్చింది. ద్వాపరే ద్రౌపదీదేవి. ద్వాపర యుగంలో అగ్ని సంభవ ద్రౌపది. ద్రౌపదీదేవి అగ్ని సంభవ, అద్భుతమైనటువంటి అగ్నిలో నుంచి ఆవిడ అవతరించింది.
ద్రుపదుడు అనేటువంటి మహారాజుకు పుట్టినటువంటి శక్తి ద్రౌపది. ఆవిడ సోదరుడే దృష్టద్యుమ్నుడు. మహాభారతంలో ఈ ఆఖ్యానం వస్తుంది. అంటే అగ్నిసంభవ ద్రౌపది. సీతమ్మనేమో భూమి నుండి పుట్టింది, అగ్నిలో నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి శక్తి ఆవిడది. అలాగే కుసుమాంబ కుసుమశ్రేష్ఠి అనేటువంటి దంపతులకు వాసవి అనేటువంటి పేరుతో జన్మనిచ్చి అవతారమిచ్చి, అందుకే ద్వాపరే ద్రౌపదీ దేవి కలౌ వాసవి కన్యక. మరి కలియుగంలో ఎవరు? మనకు 4 యుగాల్లో, కృతయుగంలో రేణుకాదేవి అయింది, త్రేతాయుగంలో సీతమ్మ అయింది, ద్వాపరంలో ద్రౌపది అయింది. కలియుగంలో ఎవరు? అమ్మవారి యొక్క అవతారం ఏది కలియుగంలో అంటే ఎవరో కాదు, మీరందరూ అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఆరాధించబడుతున్నటువంటి ఆర్య వైశ్యులకు మూల స్వరూపమైనటువంటి వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవతయే కలియుగమునందు ప్రధానమైనటువంటి శక్త్యంశగా మనకు పురాణాదులు కీర్తించాయి. ఈవిడ వాసవి అన్నారు. ఈవిడ చెప్పినటువంటి విధానం ఏమిటి అంటే, ఈవిడ ప్రబోధించినటువంటి విధానం ఏమిటి అంటే హింసారహిత వినూత్నమైనటువంటి రణ విధానం. ఎప్పుడు కూడా అహింసతో పోరాటం చేయటం. ఆర్యవైశ్యులకు హింస చేయటం అనేది లేదు. ఎందుకంటే వాసవీమాత చెప్పింది, బ్రాహ్మణులకు హింస లేదు, వైశ్యులకు హింస లేదు. హింసారహితమైన విధానాన్ని బ్రాహ్మణులు. హింస ఎవరు అంటే ధర్మార్థం, ధర్మం కోసం అవసరమైతే కత్తి పట్టేటువంటి అధికారం ఎవరికిచ్చారు? క్షత్రియుడికి ఇచ్చారు. మంత్ర విధానమంతా కూడా, ఆలోచన విధానమంతా కూడా బ్రాహ్మణుడికి ఇచ్చారు. వీరికి కావలసినటువంటి సర్వ సంభారములన్నిటినీ కూడా, అంటే పోషించటానికి కావలసినటువంటి ఒక సంభారములతో కూడినటువంటి విధానమునంటే పోషకత్వ శక్తి ఏదైతే ఉన్నదో, డబ్బులు, అది వైశ్యులకు ఇచ్చారు. కృషిర్గోరక్ష వాణిజ్యం, వ్యవసాయము కానీ, గోవులను సేవించటం కానీ, వ్యాపారము చేయటం కానీ, ఇది వైశ్యులకు మాత్రమే భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి అపురూపమైనటువంటి వరము. అందుకే హింసారహితమైనటువంటి అహింస అనే విధానాన్ని ఉపదేశం చేసింది వాసవీమాత. కాబట్టి ఇక్కడ ధర్మనందనుడికి అసలు ఈ 714 గోత్రీకుల ఆర్యవైశ్యుల యొక్క ఆవిర్భావం ఏదైతే ఉన్నదో, ఇది చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది కథ. వీరిలో 102 గోత్రములు, ఈరోజు మీరు అమ్మవారి వెనక అలంకారంగా ఉంటుంది చూసారా, 102 గోత్రములు ఉంటాయి. మీరు అలంకారంలో చూడవచ్చు, వాసవీమాత యొక్క అలంకారంలో 102 గోత్రములతో అలంకారము అని మీకు కనిపిస్తూ ఉన్నది. ఈ 102 గోత్రములు ఎవరు? ఈ 102 గోత్రముల యొక్క ఆర్యవైశ్యులకు శరీర బాధ లేకుండగా తనతో పాటు అగ్నిగుండములతో మోక్షాన్ని ప్రసాదించి వారిని తన పురమునకు తీసుకువెళ్ళినటువంటి తల్లి వాసవీమాత. అందుకే వీరిలో అంటే 714 మంది గోత్ర ఆర్యవైశ్యులలో 102ను తీసేయాలి. తీసేస్తే మిగిలినటువంటి గోత్ర వైశ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఇవాళ లోకంలో ధర్మస్థాపనలో ప్రధానమైనటువంటి భాగస్వామ్యాన్ని వారు పొందుతూ ఉన్నారు. ఈ 714 మంది గోత్రీకులకు పరాశక్తి కొన్ని వస్తువులు ఇచ్చింది. మీరిగో వీటితోని ధర్మస్థాపన చేయండి అని. ఆ వస్తువులు ఏమిటి అంటే కాట, దండే, వీషే, మరకము, నాగలి, మానిక, షేరు, అర్ధషేరు, గజంబద్ద, కొలబద్ద, ఇవన్నీ అంటే కొలతలకు సంబంధించినటువంటి పాత్రలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా. అందుకే పూజా సంబంధమైనటువంటి సామగ్రి
మానుక కొలిచేటువంటిది. వీటిని కాళ్ళతో తొక్కరాదు. మానుకలు కానీ, కాటా కానీ, దండె కానీ, నాగలి కానీ, అర్ధశేరు కానీ, గజంబద్ద, కొలబద్ద, ఇటువంటి వాటిని పరమ పవిత్రమైనటువంటి మన జీవనానికి ఆధారభూతమైనటువంటి వస్తువులు అవి. అందుకే కాళ్ళతో తొక్కడం ఎప్పుడు కూడా చేయకూడదు. అందుకే వైశ్యులంతా నమస్కారం చేస్తారు వీటికి. ఎందుకంటే 714 మంది గోత్రీకుల దగ్గర అమ్మవారే సాధారణంగా ఆవిర్భవించింది. అందుకే ఇక్కడ కుసుమాంబ, కుసుమశ్రేష్ఠి అనేటువంటి దంపతులు ఎంత భక్తితో ఆ నగరేశ్వరుణ్ణి ప్రార్థన చేశారో. వారు ఇక్కడ ఇంకొక మాట కూడా నేను చెబుతున్నాను. ఆర్యవైశ్యులు ఎంత భక్తితో పూజించవలసినటువంటి ప్రధాన దైవం ఎవరు అంటే ఈశ్వరుడు. ఈశ్వరారాధన చెయ్యకుండగా ఆర్యవైశ్యులకు భోజనము లేదు. ఒకటి నియమం అండి. ఎందుకంటే ఇది ఇప్పటి నుంచి కాదు, ఆర్యవైశ్యుల యొక్క ఉత్పత్తి మొదట్ల నుండి కూడా శివతత్వము. ఎందుకంటే కుసుమ దంపతుల యొక్క చరితమును నేను చదివితే వారి చరిత్రలో ఆ కుసుమ దంపతులు ప్రధానంగా చదివినటువంటి పంచాక్షరి స్తోత్రము కనిపిస్తున్నది. ఆ పంచాక్షరి ఓంకార మంత్ర సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః కామదం మోక్షదం తస్మై ఓంకారాయ నమో నమః. నమస్తే దేవదేవేశ, నమస్తే పరమేశ్వరి, నమస్తే వృషభారూఢ నకారాయ నమో నమః. మహాదేవం మహాత్మానం మహాపాతకనాశనం మహాపాపహరం వందే మకారాయ నమో నమః. శివం శాంతం జగన్నాథం లోకానుగ్రహకారణం శివమేకం పరం వందే శికారాయ నమో నమః. వాహనం వృషభో యస్య వాసుకిః కంఠభూషణం వామే శక్తి పరం వందే వకారాయ నమో నమః. యత్ర కుత్ర స్థితం దేవం సర్వవ్యాపినమీశ్వరం యల్లింగం పూజయే నిత్యం యకారాయ నమో నమః. ఆర్యవైశ్యులంతా ప్రతిరోజు ప్రాతకాలంలో పఠించవలసినటువంటి స్తోత్రము ఇది. వాసవీమాత చెప్పినటువంటి స్తోత్రము. అంటే వాసవీమాత ఆవిర్భావము కోసము నగరేశ్వర ఆరాధన చేసినటువంటి కుసుమశ్రేష్ఠి, కుసుమాంబ దంపతులు ఈ మంత్రజప తపస్సు చేస్తే ఆ తపస్సుకు ఈ కుసుమాంబ గర్భం ధరించింది. గర్భం ధరించినటువంటి కుసుమాంబ 11 నెలలండి. కుసుమాంబకు 11 నెలల తర్వాత, నిండిన తరువాత, సాధారణంగా 9 నెలలకు పుట్టేటువంటి వారు యోనిజులుగా, కానీ అయోనిజులుగా సాధారణంగా ఇక్కడ ఈవిడ గర్భవాసం చేసింది. కానీ గర్భవాసంగా కాదండి. చూడండి ఈవిడ యొక్క శక్తి. వసంత ఋతువు, పరమ పవిత్రమైనటువంటి వైశాఖ మాసము, శుక్లపక్షము, దశమి తిథి, మంగళకరమైనటువంటి శుక్రవారము నాడు ప్రాతకాలంలో పునర్వసు నక్షత్రంలో కుసుమాంబ ప్రసవించింది. ఇక్కడ లోక మర్యాదను అనుసరించి కలియుగంలో అవతరించడం కదండి. అందుకే ఈవిడ యోనిజు అంటే ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను, అవతార స్వరూపములన్నీ కూడా మామూలుగా రావు. కానీ మానవ మర్యాదను అతిక్రమించకుండగా మానవ మర్యాదను లోకంలో చూపించటానికి మీకు చూడండి, రామచంద్రమూర్తి ఎలా అవతరించారో త్రేతాయుగంలో, కలియుగంలో వాసవీ దేవత యొక్క ఆవిర్భావం కూడా అలాగే, ఆవిడ కూడా అలాగే వచ్చిందండి.
పుత్రకామేష్టి యాగము యొక్క అనుగ్రహముతో 11 నెలలు గర్భమున ఉండి ఆ తల్లి అద్భుతమైనటువంటి సంవత్సరం ప్రభవనామ సంవత్సరము అన్నారు. మరి వసంత ఋతువులో రామచంద్రమూర్తి వసంత ఋతువులోనే ఆవిర్భవించారు. అలాగే పవిత్రమైనటువంటి వైశాఖ మాసము రాముడు చైత్రమాసంలో వచ్చాడు. శుక్లపక్షంలోనే రాముడు వచ్చాడు. ఈవిడ శుక్లపక్షమే. రాముడు పుట్టింది నవమి, ఈవిడ పుట్టింది దశమి. చూడండి ఇంత దగ్గరగా పోలికలు ఉన్నాయో. నక్షత్రం ఏమిటి? రాముడి యొక్క నక్షత్రమే వాసవిదండి, పునర్వసు నక్షత్రము. అందుకే వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవాలయంలో పునర్వసు నక్షత్రమునకు చాలా ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ప్రతి పునర్వసు నక్షత్రంలో తప్పకుండా వాసవి దేవత యొక్క ఆరాధన ప్రతి ఒక్క ఆర్య వైశ్యుడు చేయాలి అన్నటువంటిది నియమమే. ఇంట్లోనైనా తప్పకుండా పునర్వసు నక్షత్రం వస్తే చాలు. ఇక శుక్లపక్ష దశమ్యాంచ శుభలగ్నే శుభగ్రహై అధిష్ఠితే శుభోచ్చ శుభదృష్ట్యా గ్రహత్రయై జాతం శిశుద్వయమిదం వైశ్యవంశ వివర్ధనం అని పెనుగొండవారి పురాణం చెప్పినటువంటి మాట. వైశాఖ మాసంలో శుక్లపక్షంలో దశమి తిథి నాడు పునర్వసు నక్షత్రంలో కవల బిడ్డలు 3 గ్రహములు శుభదృష్టి కలిగి ఉండటం ఉచ్చస్థితిలో అని చెప్పారు. కాబట్టి అమ్మవారి యొక్క ప్రాదుర్భావం శుక్రవారం నాడు జరిగింది. ఇక ముఖ్యంగా వైశాఖ శుక్ల దశమి చాలా మంచి తిథి అండి. వైశాఖ శుక్ల దశమే మీకు పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారి యొక్క ఆరాధన చేస్తారు. వైశాఖ శుక్ల దశమికి తిరుమలలో శ్రీనివాస మంగాపురాది క్షేత్రములందు శ్రీనివాస కళ్యాణం చేసేటువంటి సంప్రదాయము ఉంది. శ్రీనివాస కళ్యాణం జరిగినటువంటి సంవత్సరంగా. అలాగే పునర్వసు రామజననం, దాని గురించి ఇంకా నేను చెప్పవలసినటువంటి అవసరం లేదు. అందుకే వాసవీదేవి యొక్క పూజ ప్రతి పునర్వసు నక్షత్రంలో చక్కగా చెయ్యాలి. ఇక్కడ అమ్మవారు ఇక్కడ కాస్త జ్యోతిష్య విషయాలు మనం చెప్పుకుంటే, అమ్మవారి యొక్క లగ్నం మిథున లగ్నం. బుధక్షేత్రమైనటువంటి లగ్నంలో శుక్రుడు ఉన్నందువల్ల అమ్మవారు అవతరించింది, స్త్రీ జననం. వాసవీదేవి యొక్క రాశి ఏమిటి అంటే సింహరాశి. జననకాలంలో పూర్వ ఫల్గుని నక్షత్రం 4వ పాదం బలంగా ఉన్నది. అది లగ్నం వర్గోత్తమాంశను పొంది ఉన్నది. కాబట్టి ఆ సింహరాశిలోనే సింహబలంతో సమానమైనటువంటి వీరుడు విరూపాక్షుడు కూడా పుట్టాడు, ఆవిడకు సోదరుడిగా. కావున చాలా అద్భుతమైనటువంటి అంటే అవతార పురుషులకు జాతకాదులు చూడాల్సినటువంటి పని లేదు. కానీ సరే, మనకు లోకంలో రామచంద్రమూర్తి యొక్క జాతకం కూడా చూస్తాం. కానీ ఇక్కడ వాసవి చాలా మంచి పేరు పెట్టుకున్నారండి. 11వ రోజున ఆ కుసుమాంబ దంపతులు 18 పట్టణములలో ఉన్నటువంటి ఆర్య వైశ్య సోదరులందరికీ ఆహ్వానం పంపి పేరు పెట్టారు. బాలుడేమో నందీశ్వరాంశ, అమ్మవారేమో పరాశక్తి అంశ. కాబట్టి శక్తిత్రయంతో అవతరించింది. కాబట్టి ఆవిడ 3 శక్తులకు ప్రతీక. ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, ఈ 3 అమ్మవారిలో ఉన్నాయి వాసవిలో. అందుకే మూర్తిత్రయ స్వరూపంగా చెబితే వా అంటే విష్ణువు, సా అంటే బ్రహ్మ, అలాగే వి అంటే పరమేశ్వరుడు, విశ్వేశ్వరుడు, వాసవి. శక్తిత్రయాత్మక స్వరూపగా అమ్మవారిగా చూస్తే వా అంటే వరలక్ష్మి, సా అంటే సరస్వతి, వి అంటే విశ్వేశ్వరి, పార్వతి. ఇలా మీరు భావన చేసుకోవచ్చు. అంటే అమ్మవారి పేరులో ఉన్నటువంటి విశేషములు. ఈవిడ ఎంత భక్తురాలు అంటే నగరేశ్వర స్వామి భక్తురాలు వాసవీదేవి.
ఆవిడ పంచాక్షరీ మంత్రముతో నిరంతరము ఎల్లప్పుడూ ఈశ్వరారాధన చేస్తూ ఉండేది. భాస్కరాచార్యుడి ద్వారా వాసవి విరూపాక్షులిద్దరూ కూడా చక్కగా విద్యాభ్యాసం చేశారు. అమ్మవారు ఎలా ఉంది అంటే మామూలుగా లేదు. అమ్మవారు ఏమి స్వరూపమండి, ఏమి లావణ్యమండి, ఏమి తేజస్సు అండి. ఆ తేజస్సును చూచి ప్రపంచమంతా చెరువు పొందుతున్నారు ఆ వాసవీదేవి యొక్క తేజస్సును చూచి. అందులో ఆవిడ పరమ వైరాగ్యంతో ఎల్లప్పుడూ ఉండేదండి. ఇటువంటి ఆ తల్లి యొక్క జీవితంలో విష్ణువర్ధనుడు అనేటువంటి మహారాజు ఆవిడను చూచాడు. చూచిన తక్షణమందు విష్ణువర్ధనుడు మోహపడ్డాడు. పెళ్లి చేసుకునేటువంటి జాతకం కాదు ఆవిడది, వాసవీమాతది. ఆవిడ భవిష్యత్తు విషయములన్నీ కూడా చూచి ఆవిడ ఒక నిర్ణయానికి వచ్చింది. మాఘశుద్ధ విధియ నాడు 102 గోత్ర దంపతులతో అగ్నిప్రవేశమై నేను నా లోకానికి వెళ్ళిపోతా. మాఘశుద్ధ అష్టమి రోజున ఆ రాజు పెనుగొండ వస్తాడు. బతికి ఉన్న మీ అందరినీ మా గురించి అడుగుతాడు. మేమందరం విధియ రోజే అగ్నిప్రవేశం చేశారు అని చెప్తారు కదా. అప్పుడు ఆ రాజుకు కోపం వస్తుంది. మీరెందుకు అడ్డుపడలేదు వాసవీదేవి చేసుకున్నప్పుడు? అప్పుడు దుర్మార్గుడి చేతిలో మరణించటం కంటే నాతో పాటు వస్తే మీకు మోక్షప్రాప్తి కలుగుతుంది అని ఇలా ఒక నిర్ణయం చేసుకున్నారు. ఎందుకంటే రాజుకు ఎదురుగా వెళ్ళడం ఎందుకు అని. ఇక్కడే మరి మిగతా గోత్రీకులంతా ఎక్కడికి వెళ్ళారు అంటే చూడండి, కొద్దిమంది 612 గోత్రీకులు భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోయారు. అష్టదిక్కులకు వెళ్ళారు. 200 గోత్రాల వారు దక్షిణ దిక్కుకు, 186 గోత్రాల వారు పశ్చిమ దిక్కుకు, 134 గోత్రీకులు ఉత్తర దిక్కుకు, 80 గోత్రీకుల వారు తూర్పు దిక్కుకు, 12 గోత్రీకులు అన్ని దిక్కులకు వెళ్తే మొత్తం 612 గోత్రీకులు వివిధ ప్రాంతముల యందు అమ్మవారి అనుగ్రహంతో వ్యాపారాదులను ఆరంభం చేశారు. అంటే దక్షిణము అంటే మీకు గుర్తుపెట్టుకోవటానికి తిరువనంతపురం, మద్రాసు, కన్యాకుమారి. పశ్చిమం అంటే మహారాష్ట్ర, బొంబాయి వైపు. ఉత్తర దిశ అంటే ఢిల్లీ, వారణాసి, గయా మొదలైన ప్రాంతములు. తూర్పు దిక్కు అంటే విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, భువనేశ్వర్, ఒరిస్సా, పూరి, బరంపూర్ మొదలైనటువంటి ప్రాంతములు. ఇలా 4 దిక్కులకు. అందుకే ఇక్కడ ప్రస్తుతం 612 మంది గోత్రీకులు. ఈ 612 గోత్రీకులు ఎవరు అంటే మురుగు కోమట్లు, మరుగు కోమట్లు, మలయాళ కోమట్లు, సింహాద్రి కోమట్లు, రాజవైశ్యులు, నేతి కోమట్లు, భేది కోమట్లు అని చాలా తెగలు ఉన్నాయి దీనిలో. చాలా అందుకే ఈ 102 గోత్రీకుల యొక్క మహాసభ బ్రహ్మాండంగా ఉంది. అందుకే 102 గోత్రీకుల వారు అమ్మవారితో కలిసి వారు 103 అగ్నికుండములు, అంటే 102 మంది గోత్రీకులకు 102 గుండములు, నాకు ఒకటి ప్రత్యేక గుండము చేయించని తవ్వించి ఒక్కొక్క గుండము 18 గజముల లోతు, 18 గజముల వెడల్పు, 18 గజముల కైవారం చేసి ఇటువంటి కొలతలతో 103 గుండములు. ఇలా ప్రధాన కుండము చక్రాకారంలో 6 కుండలములు, అలాగే వర్తులాకారంగా 13, 4 దిక్కులు 64 కుండములు, ఒకవైపు 9 కుండములు. ఇలా బ్రహ్మాండంగా కుండముల యొక్క స్థాపన జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆ 103 గుండములకు సరిపడైనటువంటి సమితులు వట, వృక్షము, రావి, జువ్వి, ఉత్తరేణి, అగ్ని సూక్తములతో 103 గుండములు వెలిగింపచేశారు. ఆ తర్వాత అయిపోయింది. ఆ జగజ్జనని అయినటువంటి
ఆ తల్లి అందరూ చూస్తూ ఉండగానే ఈ తల్లిదండ్రులకు చక్కటి వైరాగ్య బోధ చేశారు. వాసవీమాత యొక్క బోధ ఏదైతే ఉన్నదో, తల్లిదండ్రులు ఏడుస్తూ ఉంటే ఆ కన్యకాంబ చెప్పి ఉంది. ఎంత చక్కటి బోధ అంటే భగవద్గీతలో ఏదైతే ఉంటుందో అదే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుందండి వాసవీమాత చరిత్రలో. కావున జీవితం అస్థిరము. అలాగే 102 గోత్రీకులకు వాసవీదేవి వరం ఇచ్చింది. 101 గోత్రీకులకు సంతానము బాహుల్యంగా ఉన్నది కాబట్టి ఇక ఈ 102వ గోత్రీకులకు సంతానము లేదు కనుక ప్రతి శుభకార్యంలో ధనలక్ష్మి ధనదగుప్తలను తలుచుకొని సంధ్యావందనంలో ఈ దంపతులను వీరి గోత్రమైన ధనదశ లాభాల గోత్రాలను ఉచ్చరించాలి. పిండములు ఆబ్ధీకాదులు పెట్టినప్పుడు తప్పకుండా ధనలక్ష్మి వీరికి తర్పణాదులు విడవాలి. వ్యాపారం చేసేటప్పుడు ధనలక్ష్మి దేవ్యై నమః అని స్మరించి వ్యాపారం ప్రారంభం చెయ్యాలి. 1కి బదులు లాభం అని ఉచ్చరించాలి. ఇలా ఆవిడ కొన్ని నియమాలు ఈ లోకానికి ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత ధర్మోపదేశం చేసి, వాసవీమాత యొక్క ధర్మోపదేశములు ఏమిటి అంటే దీనుల ఎడ దయ చూపాలి, చిత్తమును వైరాగ్యముతో జయించాలి, హృదయమునందు కామక్రోధ లోభ మోహాదులను కూడా రానివ్వకుండా ఉండాలి, విషయాసక్తికి అనేటువంటిది బంధానికి కారణమవుతుంది కాబట్టి విషయముల యందు ఆసక్తి ఉండకూడదు, జీవితంలో ఒక్క మంచి పనైనా చేసి ఆచంద్రార్కము కీర్తి గణించి ధన్యత పొందాలి, ధర్మాపేక్షలో ఎప్పుడూ గోవును సేవించాలి, బ్రాహ్మణ ఆరాధన చెయ్యాలి, అలాగే తప్పకుండా వైశ్యులకు కృషి గోరక్ష వాణిజ్యములు హక్కు కలిగినటువంటి వృత్తులు స్వధర్మములు వీటిని వదిలిపెట్టకూడదు అని ఒక విశేషమైనటువంటి ధర్మాన్ని చెప్పింది ఆ తల్లి. ఆ తర్వాత 102 అగ్నిగుండములలో ఈ 102 మంది, వీటికి ఇక్కడ గోత్రాలు కూడా ఉన్నాయి. మీరు ఇవాళ అమ్మవారి యొక్క అలంకారం చూశారు కదండి. ఈ అమ్మవారి మీద ఉన్నటువంటి ఆ పవిత్రమైనటువంటి గోత్రములన్నీ కూడా స్మరించతగినటువంటి గోత్రములు. పెళ్ళికుల ప్రభాతస, నాభిల్ల మౌద్గల్యస, ఎలిషెట్ల ఆత్రేయ, వక్కాకుల వాయువ్య, కోటకుల కన్వాయ, గోపకుల గోపకస, ఉపమన్య వామదేవస, ఇలా వస్తాయండి. వీటిలో పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. అవన్నీ పేర్లు ఇక్కడ చెప్పడం మనకు ఇప్పుడు కుదరదు కాబట్టి ఆ 102 మంది పుణ్య దంపతులు వాసవీమాతతో కలిసి చక్కగా వారు అగ్నిప్రవేశం చేశారు. వాసవీదేవి విశ్వరూపం చూపించింది. బంగారు ఛాయతో వెలుగుచున్నటువంటి వాసవి కొంగు నడుమునకు బిగగట్టి గుండమునకు 3 సార్లు ప్రదక్షిణం చేసి అగ్నిదేవుడికి నమస్కారం చేసి ఉగ్రముతో విష్ణువర్ధన వాసవీ కన్యతో ఆర్యవైశ్యులు అగ్నిప్రవేశమయ్యిరి అనే వార్త ఎప్పుడు వింటావో అప్పుడే నీ శిరస్సు సహస్ర వర్కలవుతుంది అని శాపమిచ్చింది. ఆ తరువాత విశ్వరూపాన్ని చూపించి తన శరీరాన్ని పెంచి 1000 శిరములతో 1000 ముఖములతో 2000 నేత్రములతో 2000 పాదములతో కోటానుకోట్ల ఆయుధములతో విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించి ఆ ఆదిశక్తి స్వరూపినిగా జగజ్జనని లోకమాత ఆవిడెవరండి? ఇప్పుడు మీరు చూస్తారు, దక్షయజ్ఞంలో సతీదేవి అగ్నిని పిలిపించుకుంది. అగ్నికి ఆహుతి కావడం కాదండి, ఇక్కడ తమలోనే అగ్ని ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇవాళ దుర్గా సూక్తంలో మీరు చూడండి, ఓం తాం అగ్నివర్ణాం తపసా జ్వలంతీం, తాం అగ్నివర్ణాం, అగ్నివర్ణ ఆవిడే, ఆవిడలో ఉన్నదే అగ్ని. ఇలా అగ్నిదేవుణ్ణి పిలిచి అందరూ చూస్తూ ఉండగా అగ్నిని ఆవాహనం చేసుకున్నది. ఇలా అమ్మవారి యొక్క శక్తి చాలా అద్భుతమైనటువంటి శక్తి.
విశేషం ఏమిటి అంటే ఆ తల్లి బోధించినటువంటి ధర్మము ఏదైతే ఉన్నదో అహింస, హింసారహితమైనటువంటి త్యాగ విధానము అమ్మవారు చూపించింది. అందుకే ఈ జగజ్జనని లోకమాత తల్లి ఒక ధర్మాన్ని లోకానికి చూపించటం కోసమే అవతారం ఎత్తింది. ఆర్యవైశ్యులంతా పునర్వసు నక్షత్రమునందు ఈ తల్లిని ఆరాధన చెయ్యాలి. మరి అందుకే ప్రథమా శైలపుత్రీ చ ద్వితీయ బ్రహ్మచారిణి తృతీయ చంద్రఘంటేతి కూష్మాండేతి చతుర్థకి. ఈ మొదటి రోజున నవరాత్రములలో ఆరాధన పద్ధతి శైలపుత్రి ఆరాధన. శైలపుత్రి క్రమములో అమ్మవారికి ఆరాధన చేసి అలంకారము మాత్రము వాసవి అలంకారము. వాసవి అలంకారము అన్నప్పుడు ఈ 102 గోత్రములు తప్పకుండా ఉండవలెను. నిజానికి అమ్మవారి యొక్క చరితము ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అంటే వాసవి పురాణము, వాసవి చరితము చాలా నైమిషారణ్యానికి వీళ్ళు రావటము అంటే సృష్టి ఆరంభం నుండి ఎలా 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 ఆర్య వైశ్యుల యొక్క ప్రభ మొదలైందో మనకు ఈ పురాణాదుల్లో వర్ణించారు. కాబట్టి ఆర్య వైశ్యులందరికీ ఆధార స్వరూపురాలైనటువంటి ఈ పరాభట్టారిక యొక్క అనుగ్రహము తప్పకుండా పొందాలి. కాబట్టి వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి దేవాలయంలో మరి అమ్మవారి యొక్క వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి ఛానల్ ద్వారా ఈ రోజున మీరు అమ్మవారి అలంకారమును విశేషంగా దర్శిస్తూ ఉన్నారు. తామగ్నివర్ణాం తపసాజ్వలంతీం వైరోజనీం కర్మఫలేషు జుష్టాం దుర్గాం దేవీగుం శరణమహం ప్రపద్యే సుతరసి తరసే నమః. అగ్నిస్వరూపిణి ద్రౌపది అగ్ని నుండి ఆవిర్భవిస్తే ఈవిడ అగ్నిలో అంతర్ధానమైంది. ఎలాగైతే ఈశ్వరుడి యొక్క శక్తి దక్షుడి యొక్క ఆ యజ్ఞములో ఆ అగ్నిలో అంతర్ధానమైనట్టుగా వాసవి శక్తి అంతా కూడా అగ్నిస్వరూపంగా భాసిల్లుతూ ఉన్నది. కావున అమ్మ యొక్క చరితమును ఎవరైతే ఈ రోజున స్మరిస్తారో ప్రతి పునర్వసు నక్షత్రం వచ్చినప్పుడు వాసవి మాత యొక్క ఆరాధన మీ ఇంట్లో తప్పకుండా చెయ్యండి. అమ్మ చూపించినటువంటి మార్గం ఏమిటి అంటే లోకంలో ధర్మాన్ని నిలపాలి అంటే ఆ ధర్మాన్ని నిలిపేటువంటి శక్తి ఎవరికి ఉంది అంటే నాటి నుండి నేటి వరకు అహింస అనేటువంటి మార్గము ద్వారా మీకు ఒక్క విషయం నేను చెబుతాను. వాసవీమాత యొక్క అహింస అనేటువంటి ధర్మమునే మరి మీ వంశంలో ప్రాదుర్భవించినటువంటి జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ గారు అవలంబించారు. అహింసా పరమో ధర్మ ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది. ఇది వాసవీమాత దగ్గర నుంచి వచ్చింది. వాసవీమాతనే అనుగ్రహిస్తే జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ గారు స్వీకరించారంటే చరిత్రలో ఆర్యవైశ్యుల యొక్క త్యాగము అసాధారణమైనటువంటి త్యాగము. ఆర్యవైశ్యుల యొక్క జీవన విధానము కూడా చాలా విశేషంగా పురాణాదుల యందు వర్ణించారు. కామధేనువు ఈ గోత్రీకులందరినీ కూడా ఈ భూలోకానికి తీసుకొచ్చింది అని. కాబట్టి 102 గోత్రముల అలంకరణతో ఈ రోజున వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి జగజ్జననియై లోకమాతయై మనందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నది. మరలా ఇదే ఛానల్ ద్వారా ఎప్పుడైనా సంపూర్ణంగా వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి చరితమును చెప్పుకునే ప్రయత్నము చేద్దాము. అమ్మవారి జయంతి విషయం వచ్చినప్పుడు నేను ఈ రోజున మనకున్నటువంటి సమయము స్వల్పమైనది కాబట్టి ఆవిడ చరిత్రలో ముఖ్యమైనటువంటి అంశములు మాత్రమే మీకు వివరించడం జరిగింది. ఆవిడ ఎలా అవతరించింది, ఎలా ఆవిడ తన యొక్క అంతర్ధానమైంది అనేటువంటి విషయములు మాత్రమే మీకు చెప్పడం జరిగింది. ఇది కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఆవిడ జీవితంలో. ఆవిడ చాతుర్మాస్య దీక్ష చేయటము, అలాగే
ఈ విష్ణువర్ధనుడు అనేటువంటి మహారాజు ఆవిడను చూచి మోహించడము, పరస్పర చర్చలు, వీటన్నింటికి సంబంధించినటువంటి సాకల్యమైనటువంటి చరితము మరల ఎప్పుడైనా మనము తెలుసుకునే ప్రయత్నము చేద్దాము. ఈరోజు నవరాత్రములలో మొదటి రోజు మరి వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి బొంబాయి దేవస్థానం వారు, మాటుంగా దేవస్థానం వారు ఇలా ఇంటర్నెట్ ద్వారా, ఎందుకంటే ప్రస్తుతం కోవిడ్ మహమ్మారి వ్యాప్తమవుతున్నటువంటి ఈ తరుణంలో మీ అందరి కోసము అమ్మవారిని స్మరింప చెయ్యాలి అని నన్ను వారు అడగటము, సరే ఈ మాధ్యమం ద్వారా, ఈ టీవీ మాధ్యమం ద్వారా మిమ్మల్ందరినీ ఇలా కలుసుకొని అమ్మవారి యొక్క స్మరణ చేసుకునేటువంటి అవకాశాన్ని నేను పొందటము నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. కాబట్టి ఆ వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి కృప మీ అందరి మీద వర్ధిల్లాలి అని కోరుకుంటూ, బొంబాయి ఆర్యవైశ్య సంఘం దసరా నవరాత్ర వైభవ ప్రవచనములు ఈరోజు మొదటి రోజు. మనం వాసవీమాత యొక్క విశేషాంశములు చెప్పుకున్నాం. మరి రేపటి రోజున అమ్మవారి యొక్క గాయత్రి అలంకార వైభవం, ఆ గాయత్రి అలంకార వైభవాన్ని నేను మీకు రేపటి రోజున ఇదే సమయానికి చెబుతాను. అలా నవరాత్ర విధానంలో ఒక్కొక్క రోజున ఒక్కొక్క అవతార వైశిష్ట్యమును మనం తెలుసుకొని ఆ తల్లి యొక్క కృపకు పాత్రులమవుదాము. మీ అందరికీ ఈ టీవీ మాధ్యమం ద్వారా చూస్తున్నటువంటి ఆర్య వైశ్య భక్తులందరికీ, భక్త శ్రేష్ఠులందరికీ నేను మీ అందరి పక్షమున అమ్మవారి ప్రార్థన చేస్తూ, వారి వచ్చే సంవత్సరం ఇంతకంటే వైభవంగా, ప్రత్యక్షంగా, ఎటువంటి వ్యాధులు లేకుండా ప్రశాంతమైనటువంటి విధానంలో నవరాత్ర వ్రతం అనేటువంటిది చక్కగా చేసుకొని ఆ తల్లి యొక్క కృపకు పాత్రులు కావాలి అని ఈరోజు మీరు ఇంట్లో నుంచే ఈ విశేషాంశములన్నీ చూస్తూ ఆ తల్లి యొక్క అనుగ్రహమును పరిపూర్ణంగా పొందాలి అని కోరుకుంటూ, రేపటి రోజున గాయత్రి అలంకార వైశిష్ట్యముతో మీ అందరినీ మరలా కలుస్తాను. అంతవరకు సెలవు. స్వస్తి. లోకా సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ధర్మస్య విజయోస్తు, అధర్మస్య నాశోస్తు. ప్రాణిషు సద్భావన అస్తు. విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు. వాసవి మాతాకి జై.